ہمیں نہ عبادت کی فرصت، نہ نماز کا ذوق، نہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے شوق۔ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں؟ ہر آدمی اپنی راتوں کو جانتا ہے۔ دنیا کے 95% مسلمانوں کی راتیں گناہوں سے رنگین ہو چکی ہے۔ حال یہ ہے، کوئی گھر میں گناہ کر رہا ہے، کوئی لاج میں گناہ کر رہا ہے، کوئی سفر میں گناہ کر رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا تھا، جنہوں نے اکثر صحابہ کبار کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب ملک شام سیدنا ابو ہریرہ گئے تو شامی تابعین نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ یہ بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، اگر تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، انہیں تم پاگل اور دیوانہ سمجھتے۔ وہ عمل کے معاملے میں اتنے حریص تھے، خوف خدا سے لرزنے والے، کثرت سجدہ کرنے والے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اگر تم رسول اللہ کے اکثر صحابہ کو دیکھ لیتے انہیں پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کن کو کہا؟ تابعین کو کہا۔ کن کو؟ امام بخاری سے پہلے کے لوگوں کو کہا، امام مسلم سے پہلے کے لوگوں کو کہا کہ صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں شاید انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو۔ جس قوم کو شب برات اور شب قدر میں نیند آتی ہو، اس قوم کی رات کا اکثر حصہ نکڑ پر گزرتا ہے۔ اب تو موبائل کیا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ لمبی لمبی باتوں میں مصروف ہے، جس کو دیکھو وہ گیم میں ہے۔ دنیا کے نزدیک وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو بیچارے گیم کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی تصویر تو نہیں دیکھتے، وہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے۔ گیم کھیلنے والا سب کے سامنے کھیلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھو گیم بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھر نہیں ملے گی۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن پھر تمہیں اللہ یہ زندگی عطا نہیں کرے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک انسان موت کے بعد اللہ سے کہے گا مولا تو مجھے 2 رکعت نماز دنیا میں پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دے، تو میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا تھا سو تو نے اس وقت عبادت نہیں کی، اب دنیا سے آنے کے بعد پھر ہمارا قانون ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں جا نہیں سکتا۔ اے میرے قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، تم گیم لے کر کے بیٹھے ہو، دنیا تمہیں مجرم مانے نہ مانے تم بہت بڑے مجرم ہو۔ جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو لڑکیوں سے کرتے ہیں، وہ تو بڑے مجرم ہے ہی، لیکن گیم کھیلنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ ایک بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے۔ تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں، پوری پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں، صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے، جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو مولا کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا
जन्नत में जाऊं तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे मौला की खुशी है। ये नमाज है। नमाज क्या है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है मैंने अपने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू नमाज पढ़ने वालों को अज्र कितना देगा, इबादत करने वालों को सवाब कितना देगा? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, जिब्रील तू जन्नत में 70 साल तक के उड़ता रहेगा, तो जितना फासला तय करेगा वो 2 रकअत पढ़ने वालों को इतनी बड़ी जन्नत अता करूंगा। और जिब्रील की परवास क्या है? जिब्रील की परवास क्या है? मेरे आका ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी रफ्तार क्या है? अर्ज किया, आका मेरी रफ्तार का अंदाजा अब इस बात से लगाएं कि मैं 4 मर्तबा जमीन पर आया हूं, लेकिन कितनी जल्दी आया हूं आप अंदाजा करें। जिस वक्त पहली मर्तबा अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इधर नमरूदियों ने इब्राहिम को आग में फेंका, आग के अलावे में फेंका, इब्राहिम भी जमीन पर, अलावा भी जमीन पर, मैं सिदरा पर था। मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील इससे पहले कि मेरा खलील आग में जाए तू पहुंच जा और अपने परों पर मेरे खलील को ले ले। अर्ज करते आका अभी खलील जो है वो आग में पहुंचे नहीं थे कि मैं सिदरा से खलील से पहले जमीन पर आ गया था और उन्होंने अपने परों पर ले लिया था। दूसरी मर्तबा जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी, चलाना चाहते थे, छुरी रख दी गई, चलाना चाहते थे, रख कर चलाने में देर कितनी होती है? हजरत जिब्रील कहते, आका मेरी रफ्तार कितनी है? आप अंदाजा फरमाए कि इधर छुरी रख दी गई, चलने वाली है, मैं सिदरा पर हूं। अल्लाह ने कहा, जन्नत जा, दुम्बा ला, और इससे पहले कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चले, दुम्बा ले जाकर पेश कर दे। अर्ज करते आका मैं सिदरा से चला, जन्नत गया, दुम्बा लाया, और उससे पहले मैं पहुंच गया कि अभी इब्राहिम ने छुरी भी न चलाई थी। ये मेरी रफ्तार है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने आग में उनके भाइयों ने कुएं में डालना चाहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील जा, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में पहुंचे अपने परों पर संभाल ले, कुएं की मुंडेर से तह में ना पहुंच सके थे यूसुफ कि मैं वहां पहुंच करके उनको अपने पर में ले लेता हूं। और आका चौथी मर्तबा जब आपके दंदान ओहद में शहीद हुए तो आपका खून आपके रुखसार से निकला और जमीन पर गिरने वाला था। रुखसार से निकलकर खून के जमीन पर गिरने में कितना वक्त लगता है? जिब्रील कहते हैं, आका मैं सिदरा पर था, मेरे अल्लाह ने कहा कि इससे पहले कि हबीब का खून जमीन पर गिरे तू पहुंच करके उसे अपने परों पर संभाल ले। आका आपका खून जमीन पर गिरने से पहले मैंने आप जमीन पर कदम रखे और आपके खून को संभाल लिया। यह जिब्रील की परवास का आलम है। अब सुनो, मेरे अल्लाह का वादा है, जिसकी 2 रकअत कबूल होगी उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिस जन्नत के अंदर 70 साल तक के जिब्रील प्रवास करता रहे। जब 2 रकअत की ये शान है तो सारी जिंदगी की इबादत की शान का आलम क्या होगा? अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। खुदा ने वक्त दिया है, खुदा ने टाइम दिया है, इसको बर्बाद मत करो, नेक अमाल करो, इसलिए कि जिस वक्त जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा नेक अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त तो पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त हाथ में हाथ धरने से काम नहीं चलेगा, हाथ में हाथ मलने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के अंदर मगरबी तहजीब में डूबे हुए इंसानों को देखकर उनकी तरह दरिंदे बन जाने वालों, उनकी तरह गुनाहों में डूब जाने वालों, नेकियों से दामन तही करने वालों, होश के नाखून लो। अल्लाह ने जमीन पर आपको हमें इबादत के लिए भेजा है, गेम खेलने के लिए नहीं, गंदी तस्वीरों के लिए नहीं, लड़कियों से गुफ्तगू के लिए नहीं। बड़ी